Hürmetli din kardeşlerim, Oktyabr ayları jeti bilen bizning mescitlerimizde dini okullar başlandı. Ol bizning adetimiz. Jeygi işler bitu bilen şuşa ayda dini okullar başlana. Elhamdülillah bu bizge berilgen bik zor nimet. Her bir mescitte diyerlik. Balalarımız hem ulularımız dini ilim ala. Dini ilim alırga mümkünçilik var. Ni için? Çünkü biz özümüzden dinimizni öğrenirge tiyişlibiz. Allah Teala karşında eğer degin kişi dini hükümlerini öğrenmeyken ol bilmeyim deyip ayta almayacak. Çünkü mümkünçilikler bulganda onu öğrenmese ol günahlı bula. Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizge bir aybirine sırarga koşa. Orttırıp sırarga koşa. Ol da bulsa ilimni. Allah Teala aytan: "Ve kur Rabbi zidni ilmen." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ayt ey Rabbim ilimimni arttırıp birsen iydi deyip. İlimni arttırıp biruni sırayım. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetin ündedi kişilerini ilim alırga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytan: "Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilme, sahhalallahu lehu bihi tariqan ila'l cennet." Kim degen kim cennet yoluna ayak, kim degen kim ilim yoluna ayak baskan iken şu yol bilen ol cennetke yolunu jingileytir debeydi. Yani ilim alu ol cennetke yolunu jingileytu. Çünkü ilim bilen kişi onlar nese işlerge kirek hem nese işlerge yaramı ikenin bile ola. Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde aytan: "Talabul ilmi faridetun ala kulli muslim." İlim alu her bir Müslüman kişiye farz dedi. Hammını alimler anlattılar. Qaysı ilimni alu farz? İlmul hal bulganını dediler. İlmul hal yani mana sana bugün cuma namazına kildin. Cuma namazı dürüst bulsun için nindi ameller öterge kirek onu bilu ham ötev bizden her birimiz üstünde buruç bulup tura. Taharetli bulu. Namaz dürüst bulsun için taharet nişik bula. Sen onu bilirge tiyiş. Namaz nişik ukula. Sen onu bilirge tiyiş. Mana bu ilim deyip atala. Namazdan sonra gittin sevda itirge. Kibitinge bardın. Ham kibitte alıp satu itesin iken sen onu bilirge tiyiş. Nişik itip sevda itirge. Nişik itip ribaga kirmeske. Haram kesip kılmaska. Nişik ikenin sen onu bilirge tiyiş. Bu ilim farz. Ramazan ayı jittin. Ramazan ayında uraza tutu farz. Nişik itip uraza tuturga sen onu bilirge tiyiş bulasın. Şuna göre ilimni öğreni ol farz. Ahmet Hadi Maksudi'nin biz bilemiz onun Gıybedeti İslamiye degan kitabın. Meşhur kitap. Bereketli kitap. Onun tağı bir kitabı var. Ahkam-ı Şer'iyye degan kitabı var. Şeriat hükümleri degan kitabı var. Ol anda şeriattagi bulgan hükümlerini farz ameller, vacib ameller, sünnet ameller, haram ameller, mekruh amellerini retten sanap gite. Hem kitap başında aytan: "Gadi halıkның tiren ilim alırga vakıtı yoktu. Ama lakin olar Allah tarafından yükletilgen işlerini bilirge tiyişli. Şunun için min alarga nindi ameller farz, nindi ameller haram ikenin sanap gittim debeydi. Ham şunda aytan tiyişli bulgan ilimni öğrenu farzdı. Yani Müslüman kişi eğer degin özüne tiyişli bulgan ilimni öğrenmese ol günahlı bula. Şunun için mescitlerimizde dini ilim bireler iken taharetke öğreteler, namaz öğreteler, nişik itip gıybedet kılırga öğreteler iken biz onu öğrenirge tiyişliyiz. Şulay yok.
Kur'an yatlау, Kur'an укырга өйрәнү. Кайбер мөселман кардәшләребез дистәләгән еллар буе мәчеткә килә, 5 вакыт намазын укый, әмма ләкин Kur'anны укый белми. Kur'anны укый белми. Ә безнең татар халкында тарихчылар язып калдыра, татарларның бөтен балалары укый белә дип. Кечкенәдән аларның әтиләре аларны мәчеткә биргәннәр. Һәрбер авылда мәдрәсә булган. Шунда биргәннәр, шунда гыйлем алырга, уку язарга өйрәнгәннәр. Һәм иң беренче өйрәнгән әйбер хәреф танып, Kur'ан укырга өйрәнгәннәр. Әхмәд Хади Максудиның шуңа күрә Мухаллимул әүвәл татар теле хәрефләрне танырга өйрәтә. Һәм Мухаллимус сәни гарәп хәрефләре белән Kur'анны укырга өйрәткән мәшһүр китабы. Шулай итеп, безнең балалар, ягъни инкыйлабка хәтлек татар балалары бөтенесе укый яза белгән диярлек. Ә бүгенге вакытта безнең балаларыбыз мәктәпкә бара, укырга язырга белә, әмма ләкин кайбер әтияниләр үзләре Kur'ан укый белмиләр. Һәм балаларына дагын өйрәтмиләр. Ул дагын зур кимчелек җәмәгать. Аяныш безнең мәчетләребездә Kur'an түгәрәкләре эшли. Балалар Kur'an ятлый. Әмма дә ләкин әгәр дәген без анда барып карасак, безнең татар балаларын санап карасак, юк диярлек. Читтән килгән, Урта Азиядан килгән дин кардәшләребезнең балалары Kur'an ятлый. Без аларга садакадан акча төлибез. Хезмәт хакы төлибез укытучыларга, алар Kur'anны ятлаталар. Әлхәмдүлилләh. Әмма ләкин безнең татар балаларыбыз Kur'an ятларга ашыкмый. Ни өчен? Чөнки әти-әниләр өндәми. Әти-әниләр балаларны өндәми. Ул аларны төрле, башка төрле түгәрәкләргә йөртә, спорт белән шөгыльләндерә. Ансы да кирәк. Әмма ләкин Kur'anны да өйрәнергә кирәк. Kur'anны өйрәнергә, үзебезнең балаларыбызны шуңар өндәргә. Шуңа күрә Пәйгамбәребездән шундый хадис риваят ителә. Kur'anны ятлаган балага, Kur'anны ятлаган баланың әти-әнисенең башына таш киертелер ди. Таш киертелер. Ни өчен? Чөнки әти-әни тырышты. Шушы баланы Kur'an ятлатырга әти-әни тырышты. Баланың унисы килә. Баланың укыйсы килми. Әмма ләкин әтисе аны мәҗбүр итә. Әтисе аны кызыктыра. Менә бу сүрәне ятласан шуны алып бирәм дип. Моны булай шундый бер җиргә алып барам дип, әтисе аны кызыктырып, шулай итеп ул Kur'an ятлый. Гыйлем өйрәнә. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы мәчетләр, әлхәмдүлилләh, зур нигъмәт, һәм без аны кулланырга тиешлебез. Балаларыбызны йөртергә кирәк, укытырга кирәк. Шулай ук берничә ел рәттән безнең мәчетләребездә татар теле һәм татар тарихын уку дәресләре башланып китте. Хәзерге вакытта ул бик күп мәчетләрдә эшли, укытучылар укыта. Ягъни без үзебезнең телебезне өйрәнергә, үзебезнең тарихыбызны белергә тиешлебез. Тарихын белмәгән халык ул халык калмаячак. Без үзебезнең телебезне белмәсәк, балаларыбызга өйрәтмәсәк, кем өйрәтә? Әлхәмдүлилләh, хөкүмәтебез хәзер зур адымнар атлый. Махсус мәктәпләр ача. Шул мәктәпләргә керер өчен әти-әниләр балалары инде татарча белмәгән балаларын татарча өйрәтәләр. Үзем күргәнем бар, ничек итеп әйтергә балаларын өйрәтәләр. Кызыктыралар, чөнки шул мәктәпкә керер өчен. Әмма ләкин әлхәмдүлилләh, хөкүмәт үзенең көчен куя. Әмма ләкин без татар кешеләрен, татар милләт кешеләрен үзебезнең Аллаһ тарафыннан биргән нигъмәтне, динебезне әлхәмдүлилләh сакларга тиешлебез. Шулай ук телебездәге Аллаһ тарафыннан бирелгән нигъмәт, телебезне дәге сакларга тиешбез. Телебезне сакларга тиешбез. Чөнки аны Аллаһ Таала безгә нигъмәт итеп бирде. Һәм аны саклап була, әгәр дәген без үзебез шул телдә сөйләшсәк, үзебез шул телдә балаларыбыз белән аралашсак,
Үйлерибездә татарча сөйләшсәк, әбиләребез, бабаларыбыз татарча сөйләшсә, шул вакытта татар теле саклана. Шуңа күрә балаларыбызны өйрәтергә кирәк. Улым, кызым, әйдә минем белән татарча сөйләш дип. Шул вакытта ул тел сакланачак. Шул вакытта безнең балаларыбыз үзебезнең телләрен онытмаячак. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, кайбер кеше сиңелчә карый. Диндә милләт юк дип, диндә телгә игътибар ителми дип. Юк. Диндә милләт тәген бар. Аллаһ Тәгалә милләттә безне бар итте. Әйе, милләтчелек юк. Ягъни бер милләт икенче милләттән өстен дигән әйбер юк. Әмма ләкин һәрбер милләт үзенең милләтенең телен, үзенең гореф-гадәтен белү кирәкле. Чөнки без әгәр дәген тарихка карасак, ислам дөньясы киңәйгәндә мусульманнар Урта Азияга булсын, Африка илләренә булсын, Индонезияга булсын, ислам дине кирде. Гарәп телен алып килде. Әмма ләкин һәрбер халыкның үз теле калды. Дини гыйбадәтләрне гарәп телендә башкарылды. Әмма ләкин башка телне үзгәртмәде. Киемгә карасак, киемнәр динебез кушкан киртәләр белән киенилде, хатын-кызлар киенде, ирләр киенде. Әмма ләкин һәрбер милләтнең үзенең төсмере калды. Үзенең төсмере калды, үзенең милләтендәге булган, киемендәге булган төсмерләр калды, ул аны үзгәртмәде. Бөтенесендәге гарәп ярым утравында киенгән гарәпләр шикелле киендермәде. Һәрберсенең үзенең төсмере калды. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы дәресләребез, мәчетләребез әлхәмдүлилләh эшли. Аллаһ Тәгалә безгә зур нигъмәт бирде. Шуның кадерен белсәк идек. Шунда килеп, гыйлем алып, Коръән укырга өйрәнеп, фарыз гамәлләрне өйрәнеп, белеп, Аллаһ Раббыбызга дөрес итеп гыйбадәт кылырга насыйп итсә иде.